Welcome back to our channel, The Harvest of Learning. So, in today's video, we are going to see different types of sentences. So, in French, you are having almost 8 different types of tenses. So, I think I have posted another video, a separate video for present tense. If you want, I'll give you the video in link in the description box. You can check it out. So in today's video, I'm going to give you a clear explanation of passé composé, futur simple, futur proche, passé récent and conditional. Okay, so first I'll give you a short intro or what I've posted in that video, a small intro like something. So which is present tense, it has ER, IR and RE. So these two have regular endings and this has irregular endings. So I have explained you clearly in that video. So I'll give you the link in the description box. You can even check it out there. So next will be passé composé. So what is passé composé? If you see, it is nothing but the past tense. So it is nothing but the past tense. In English we'll say it in past tense, and French it has passé composé. So the formula or the formation of it will be sujet plus auxiliary verb plus participe passé and objet. This objet will be given in your question, and even sometimes this will be given in your question, and you need to place these two. So it is quite a complex tense. So I'll just give you a short and crisp notes which you wanted here. So the subjects are of 8 types, and you know it: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. So I've explained you what je is for what, tu is for what in my previous video. If you want, I'll give you the link in the description box. You can even check it out that. So auxiliary verb will be only this two, which is être and avoir. So être verb conjugation and avoir verb conjugation is, so it will be for être. So être verb, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. And avoir verb, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils sont, elles are actually this is an vowel and this is a consonant. So while you are reading, you have to read it together, which sounds as so, but the spelling is o. But while reading it together, we will be pronouncing it so. Okay. So next will be transitive, intransitive and transitive verbs. So intransitive verb uses être as its auxiliary verb. So this is a quite which is very rare in today's French books. Okay, so which you can simply say it as Dr. Mrs. Vondre Tramp. So this will be the shortcut using for these verbs. So I have given you all those verbs here. So doctor for devenir, revenir, montrer, rentrer, sortir, venir, aller, naître, descendre, rentrer, retourner, tomber, rester, arriver, mourir, partir. So and all the reflexive verbs are nothing which verbs have me, te, se and nous, vous with it. So these will be reflexive verb. And even these verbs are called as intransitive, and these verbs uses être as its auxiliary verb. Intransitive verbs, these verbs uses avoir as its auxiliary verb, and this is most common in everyone's textbook. So these are for these I'll just give you some shortcuts, which is for ER you have to remove this R, and you will be placing with for example, I have given you rester here. See, I have just removed this R and I have placed the same, and I have placed an accent grave on it. This is very important, and this carries marks which separate it from the present tense and the passé composé, because the same visite will have same conjugation like visite in its present tense for ill.
So or il or al. So you have to be careful. Only by placing this accent graph you can differentiate it. And for IR you have to remove this R and you have to use I. So that for an example you can also take I'll give you a verb now. So for IR you can take verb finir as an example, which will have FINI. So we have to remove R and we have to just use it as its Patitiv Pase. So next will be RE. For RE we have to remove this whole thing and you'll be placing U instead of that. Okay. So for an example, Pradr, you have to remove RE and you'll be adding U with it. Okay. So and these are some irregular verbs which don't follow this kind of conjugations. So for that you have to memorize all this Patitiv Pase in order to write your Passé Composé. So this will be used for future reference even for some other tenses which we'll be reading further. So next will be, so some examples of these sentence. J'ai écrit mon livre hier. So here அப்படின்றது yesterday இல்லையா? அப்போ yesterdayன்றது past tense ஆயிடுச்சு. So இங்கே verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது écrire verb. Écrire verb அப்படின்றது transitive verbல வர ஒரு verb இல்லையா? அப்போ அதோடைய Patitiv Pase என்னது? écrire. Transitive verbக்கான auxiliary verb என்னது? avoir. அப்போ avoir verb conjugate பண்ணணும் first tense first person singular இருக்கு. அப்போ j'ai écrit அதோடைய Patitiv Pase யூஸ் பண்றோம். So next, nous n'avons pas répondu. இங்க யூஸ் பண்ற verb என்னது? répondez. அப்போ நாம் répondez அப்படின்றது it is a transitive verb. இது என்ன verb? Transitive verb. and இது வந்து ஒரு RE verb. அதனால இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு U place பண்ணிடுவோம். and நூவை வந்து அவருக்கு கான்ஜுகேட் பண்ணி இங்கே place பண்ணிடுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? so venue. இது என்ன verb அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா verb venir. verb venir வந்து transitive verb. ஓகே. and இதோடைய Patitiv Pase venue. அப்போ ilsum venue அப்படின்னு வரும். நெக்ஸ்ட் devenue. devenue அப்படின்றது devenir verb. and இது வந்து ஒரு intransitive verb. அப்போ atr யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஏ devenue உடைய Patitiv Pase DEVENU. இதுதான் அதோடைய Patitiv Pase. இது al அதாவது feminine singularன்றதுனால இங்கே ஒரு e போடுவீங்க. இதெல்லாம் Patitiv Paseல atr யூஸ் பண்றீங்க, அதாவது intransitive verb யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா? intransitive verbக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா intransitive, it does not transfers. அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டா ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ நாம் அது எது ஒபே பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சப்ஜெக்டை ஒபே பண்ணும். அதோடைய சப்ஜெக்ட்ஸை ஒபே பண்ணும். ஓகேங்களா? அப்போ சப்ஜெக்ட் ஃபெமினைனாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா devenueக்கு இ போடணும்னு சொல்லிட்டு போடணும். இங்கே ஏன் நீங்கள் வந்து இல் வருதே, அப்போ இது ப்ளூரல் தானே, இங்கே ஏன் எஸ் போடலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்ன வேர்ப் நம்ம இங்கே ஆக்சிலரியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? அவார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவார்ன்றது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப். அது எது ஒபே பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஆப்ஜெக்டை ஒபே பண்ணும். இது எதை ஒபே பண்ணும்? அதோடைய ஆப்ஜெக்டை ஒபே பண்ணும். மோஸ்ட்டாக அதை நம்ம கன்சிடரேஷனில் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ ஆத்ரு வேர்ப் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் while placing your Patitiv Pase. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டென்ஸுக்கு நம்ம போகலாம், which is Passé Récent. ஸோ Passé Récent. Passé Récentனா என்னது? ரீசன்ட் பாஸ்ட். ஓகே. ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sujet ப்ளஸ் venir which is in present tense and the or de இல்லைனா டி அப்போஸ்ட்ராஃபி. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இது வந்து ஏதாவது ஒரு வவல் அது பக்கத்தில் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுவோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவீங்க? வெனீர். அப்போ வெனீர் வேர்போடைய கான்ஜுகேஷன் நமக்கு தெரியணும். je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il vient, elle vient. இதுக்கு மட்டும் ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும், பார்த்துக்கோங்க, டபுள் என் வரும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது இவ்வளோதான். இது இருக்கிறதுலையே இதுவும் ஃபியூச்சர் ப்ரோஷும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டென்ஸ். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா வெனீர் வேர்பை கான்ஜுகேட் பண்ணுறீங்களா, கான்ஜுகேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வெனீர் வேர்ப், இது வந்து அந்த டிஇ இல்லைனா டி அப்போஸ்ட்ராஃபி, இது வந்து என்னது கொடுத்துருக்க வேர்ப் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிடுவீங்க. வேறு எதுவுமே இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை. இந்த வேர்ப் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இது மோஸ்ட்டாக வந்து 2 டைப்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 மார்க்ஸ் இல்லைனா 3 மார்க்ஸ் கொஷின்ட்டு, இதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக 2 மார்க்ஸில் தான் வரும். உங்கள் லக் இருந்துச்சுன்னா 3 மார்க்ஸ்லேயும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதே தான் நான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன். வியன் த ப்ராந்த்ரு அப்படியே எழுதுவீங்க. ஜே வியன் த வார், வியன் த அஷித்தே, அப்படியே அந்த வேர்பை மட்டும் கான்ஜுகேட் பண்ணி, அதாவது வெனீர் வேர்பை கான்ஜுகேட் பண்ணி இன்ஃபினிட்டிவ் போட்டு நடுவில் ஒரு த போட்டுப்பீங்க. இது வந்து வவலாக இருந்துச்சுன்னா டி அப்போஸ்ட்ராஃபி, இல்லை ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஇ போட்டுப்பீங்க. ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு போயிடலாம், விச் இஸ் ஃபியூச்சர் ப்ரோஷ். ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ரோஷுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுஷி அலேர் வேர்ப் இன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், இன்ஃபினிட்டிவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நான் முன்னாடியே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சொல்லும் போதே சொல்லியிருப்பேன், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டென்சஸில் நம்ம அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அலேர் வேர்போடைய கான்ஜுகேஷன் ஜெவே, துவா, இல்வா, ஆல்வா, நூசலும், வூசலே, இல்வும், ஆல்வும், அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இங்கே யூஸ் பண்ணுறதே அலேர் வேர்ப் அப்படின்னா ஜெ வே, அப்படியே அலேர் வேர்பை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு கான்ஜுகேட் பண்ணிக்கோங்க. அதை கான்ஜுகேட் பண்ணிவிட்டு அது கூட உங்களுக்கான இன்ஃபினிட்டிவை ஆட் பண்ணி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ப் நான் பர்த்தீர் கொடுத்துருக்கேன். இல்வோம் பர்த்தீர் ஆ பரி த்ரூப்தாத், அப்படியே அதை கான்ஜுகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்ப் இன்ஃபினிட்டிவாக அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கேயும் அதே தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது பசே ரெசோவும் ஃபியூச்சர் ப்ரோஷும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த 2 வேர்ப்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபியூச்சர் சாம்ப். ஃபியூச்சர் சாம்ப்லாம் ஃபியூச்சர், அவ்வளோதான். ஆக்சுவலி அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஃபியூச்சர் ப்ரோஷ் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினட் டைமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஃபியூச்சர் சாம்பிள்ன்றது டைமோட வரும், டைம் ரிலேட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கான ஃபார்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுஷே ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்டெம், அதாவது ஃபியூச்சர்னு அதாவது இதுக்கான ஸ்டெம்ஸ் அப்படின்னு சிலது இருக்கும். அதை நான் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எண்டிங்ஸ், இதுதான் அதோடைய எண்டிங்ஸ். இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஏஐ, ஏஎஸ், ஏஏ, ஓஎன்எஸ், இசெட், ஓஎன்டி, ஓஎன்டி, இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இதில் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெகுலர் குரூப் அண்ட் இர்ரெகுலர் குரூப்ஸ்ன்னு 2 இருக்குது. ரெகுலரில் வந்து இஆர் அண்ட் ஐஆர் வரும். ஏன்னா அப்படியே அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், அதில் எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் கிடையாது. அப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு வேர்ப் எடுத்துக்கோங்க. ஐல் டேக், அலேருக்குலாம் ஆக்சுவலி வந்து அது வந்து இர்ரெகுலரில் வரும். ஒரு ஜென்ரல் லைக் எதுவுமே ஃபார்முலா இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனா நான் பர்லே சொல்கிறேன். பர்லேயில் அப்படியே இந்த இஆரோட ஐ, ஏஎஸ் இதெல்லாம் அப்படியே இது கூட ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஸ்டெம் ரெடி ஆகிடும். அதே மாதிரி ஃபினீர், ஐயாருக்கு நான் ஃபினீர் சொல்கிறேன். ஃபினீரும் அதே தான், ஃபினீரே, அவ்வளோதான். அதுதான் அதோடைய ஃபியூச்சர். வேறு எதுவுமே இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். வேறு இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, லைக் ஆரி வேர்ப்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன். ஆரி வேர்ப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஈயை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒரு இ, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது கூட டெர்மினேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராந்த்ரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் PRENDRAI AS இப்படி வரும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து some irregular verbs. There are also some irregular verbs for which you have to memorize the stems. அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்ரு, அவார், அலேர், புவார், உல்வார், சவார், வார், வெனீர், ஃபேர், ஃபலுவார், pluvar. இதெல்லாம் வந்து சில verbs. There are even more etc. There are even more verbs you should memorize. ஸோ அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இது ஜே பர்லரே, ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா இஆருக்கு, மர்ஷரும் இஆருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். வியாந்திரா அப்படின்றது ஒரு இர்ரெகுலர் வேர்ப். ஸோ நான் வெனீர் சொன்னேன் இல்லையா மேலே, வெனீரோட ஒரு
அவதாரம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அதை வச்சு நான் ஒரு கான்ஜுகேஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷ்னல். கண்டிஷ்னல் அப்படின்னா ஒரு உங்களை ப்ளீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மூட், ஓகே, விச் வி ஆர் யூஸிங் டு ப்ளீஸ் சம்ஒன். ஒருத்தவங்களை போய் கெஞ்சி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது கண்டிஷ்னலாக நீங்கள் போய் பேசலாம். லைக் கண்டிஷ்னல் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசுறதுக்கு. அதோடைய ஃபார்மேஷன் சுஜே ஃபியூச்சர் ஸ்டெம். ஃபியூச்சர் ஸ்டெம்னா என்னதுன்னா நம்ம போன இதில் பார்த்தோம் இல்லையா, இதில் சில இதெல்லாம் ஈயா இருக்குது, இப்படி ஐயா இருக்குது, சில வேர்ப்ஸுக்குலாம் நான் கீழே கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே ஸ்டெம்மை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அதுக்கும் அப்போது இதுவும் அதுவும் சேமாக இருக்குமே. எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனா இந்த எண்டிங்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். அதுக்கு தான் முன்னாடி இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொன்னேன். இங்கே பாருங்கள், ஏஐஎஸ், ஏஐடி, ஐஓஎன்எஸ், ஐஇசெட், ஏஐஇஎன்டி அது எண்டிங்காக சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஒப்ஜே யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், ஃபியூச்சர் சாம்பிளாக யூஸ் பண்ணதுக்கு ரிலேட்டபிளாக இருக்கும். இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு சில இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஃபியூச்சர் ஸ்டெம்மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தனியாக எந்த ஒரு ஸ்டெம்மும் கண்டிஷ்னலுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாது. அதுக்கும் இதுவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது உங்களுடைய எண்டிங்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நான் சில எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்கேன். செரே அப்படின்றது இது என்ன வேர்ப்னா ஆத்ரு வேர்போடைய ஒரு அவதாரம். நெக்ஸ்ட் இது ப்ராந்த்ரு வேர்ப். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே ஒன்று எடுக்கிறேன். இந்த ஃபுல் வீடியோவை ஒரு கிளான்ஸில் நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ டேக் எனி சென்டென்ஸ். நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து je vais au Paris ஆர் je vais à Paris அப்படி வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். ஓனாலும் டூ தான், ஆனாலும் அட். ஸோ ஐ கோ டு பாரிஸ் அப்படி தான், சேம் மீனிங் தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம், பசே கொம்போசே. இதை வந்து பசே கொம்போசேல எழுதுனா அலேர் வேர்ப் வந்து, ஸோ அலேர் வேர்ப் வந்து ஒரு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். ஸோ நம்ம ஆத்ரி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ je suis allé, ஓகே, je suis allé, ஓகே, à Paris. ஸோ இங்கே கேர்ள்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து இது பசே கொம்போசே. நெக்ஸ்ட்டு பசே ரெசோம். ஜே இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், வெனீர் வேர்ப் கான்ஜுகேட் பண்ணணும். ஜேல வெனீர் வேர்ப் என்ன, வெனி, ஓகே, ஜே வியன், சாரி, ஜே வியன், ஜே வியன் த அலே ஆ பாரி அப்படின்னு வரும். ஓகேவா, இது வந்து பசே ரெசோம்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது, ஃபியூச்சர் ப்ரோஷ். ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ரோஷ்க்கு என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும், அலே வேர்ப். அப்போது je vais, இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்பும் நமக்கு அலே, je vais aller à Paris. நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் சாம்பிள். ஜே அலேருக்கு வந்து ஐஆர் வரும், அதான் ஸ்டெம். ஸோ ஜே அதுக்கான ஸ்டெம் அங்கே என்ன, ஏஐ, ஜே இரே ஆ பரி. நெக்ஸ்ட்டு வாட் யூ ஹேவ் அப்படின்றது கண்டிஷ்னல் இல்லையா. ஸோ கண்டிஷ்னல்னா ஜே இரே ஆ பரி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த 5 டென்சஸ்லையுமே நான் ஒரு சிம்பிள் டென்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு 5த்துலேயும் கான்ஜுகேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் வித்தியாசம். இதை மட்டும் நம்ம இதில் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கிராமர் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் if you know all these shortcuts. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லாம்பர்ஃபேவும் சுஜாந்திஃபும் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope it will be very very useful for you. If you like this video, do like, share, comment and please subscribe to our channel. So I'll catch you in my next video. Until then, it's a goodbye.